네, 여러분 반갑습니다. 파워 인터뷰의 김성환입니다. 올해 실시되는 메릴랜드 샌 메리스 카운티 검사장 선거에 출마한 제이미 스털링 후보가 에난데일 한인타운을 방문해 한인사회 지지를 당부했습니다. 스털링 검사와 이야기를 나누겠습니다. Hi, my name is Jamie Sterling, and I'm running for State's Attorney for St. Mary's County. Some background about me. I went to the University of Michigan for undergraduate school, and then I went to the University of Maryland for law school. After I finished at the University of Maryland, I had a clerkship with the Federal District Court Judge, Judge Alex Williams, and I was a prosecutor in Frederick County. And then after there, I went to the State's Attorney's Office in St. Mary's County. I was there for about 10 years, and I'm currently employed with the Anne Arundel County State's Attorney's Office. 예, 이번 선거에 출마한 계기. 예. So I'm running for State's Attorney for St. Mary's County because it's the county that I live in, and so you have to run in the office in the county where you live. And so St. Mary's is the county that I live in, but my home is there, my children are there. I have a 3-year-old and a 5-year-old, and I want my county to be safe. I want it to be safe, and I want it to have integrity. I want the office to have to be rid of corruption, and I'd like to run to restore integrity into the office. 네, 이번 선거에서 이기면은 코리안 커뮤니티와 관련된 뭐 비전과 계획이 있나요? Well, I think what's important for the Korean people and for the Korean community is my mom's generation, they came here and most of them were hardworking business owners. So my generation, I feel like, is the first generation where we could really improve upon and kind of go off of what they did for us. And we have an obligation to work in these type of industries and be a voice and really be a leader and role model for the future generations. 메릴랜드 카운티에서 이 검사는 몇 년 정도 하셨고 지금 어느 카운티 검사죠? So right now I'm a assistant state's attorney for Anne Arundel County. I was in Frederick County and I was the former deputy state's attorney in St. Mary's County. But I would be running for St. Mary's County where I live. 네, 마지막으로 이제 우리 한인 사회와 한인들에게 당부하고 싶은 말씀 있으면 한 말씀 해주시죠. So the election day is July 19th because it's the Republican primary. You have to be a registered voter in St. Mary's County and you have to be a registered Republican. That's how you can vote for me. But there are other things you can do to help, and that's to stay informed about the election, stay informed about candidates like myself, and help any way you can by spreading the message and sharing the message and helping to contribute to our campaigns. 한인들이 협조, 그 후원이나 협조를 하려면 어느 사이트에 들어가서 이 확인을 하고 또 어떻게 도와줘야 되나요? So you could go to my website at www.jamiesterling.com. That's JAYMISTERLING.com. And also I'm on Facebook and Instagram and Twitter. Okay. Thank you very much. 네, 감사합니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 구치소서 얼마 전 숨진 장경필 씨 사건의 진상규명을 위한 집회가 열렸습니다. 에난데일 한인타운에 위치한 설악관에서 많은 한인들이 모였습니다. 이들은 장경필 씨 죽음에 대해 경찰이 정확한 수사와 공개를 촉구했습니다. 불의 사고의 안타까움의 마음에서 온 한인들도 다수 있었습니다. 이에 대해 장 씨 지인은 허탈한 마음을 전했습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 본인 소개 간단히 좀 해주세요. 저는 이 버지니아 지역에 살고 있는 방성문이라고 합니다. 네, 이 얼마 전 이제 그 구치소 숨진 장경필 씨와 가까운 지인이죠. 네, 맞습니다. 예, 이분과의 어떤 인연은 어떻게 시작이 된 겁니까? 저희 교회에 오실 때부터 네. 계속 친했고 저희 셀에서 같이 나누고 같이 뭐 이렇게 저희 형제처럼. 어느 교회죠? 저는 올레이션스 교회 다니고 있습니다. 네, 그러면은 이 고인과의 이제 그 인연은 어느 정도 기간을 가지셨습니까? 같이 이제 친분을? 한 6, 7년 이상은 된 것 같아요. 그렇군요. 그러면 이 평소에 네. 그 고인 장경필 씨를 볼 때 이분이 어떤 인품의 소유자의 사람이었습니까? 굉장히 강직하고요. 네네. 그리고 불의를 보면 못 참는 성격이셨고, 네네. 그리고 좀 성격이 굉장히 좀 뭐랄까요, 좀 빠르신 분이라고 그래야 되나요? 네. 약간 그런 분이셨어요. 네. 그러니까 욱하시는 것도 있었고, 네. 그리고 그 이제 지인으로서 이번에 이제 불의 아니면 아주 우리가 예기치 못한 이러한 사건이 지금 벌어진 거거든요. 맞습니다. 왜 이게 지금 원인가? 어떻게 해서 이러한 일이 벌어졌다고 지인으로서 생각을 하십니까? 제가 보기엔 네네.
이 말도 안 되는 그 범죄 행위를 씌워서 네네. 이 먹기 좋아하고 네. 정말 활동하는 거 좋아하고 운동하는 걸 좋아하시는 그분을 감옥에 가다 놓고 네네. 말도 못하게 하고 듣지도 않고 네네. 또한 무조건 성범죄자라고 이 네네. 씌워서 네네. 범죄 그 굴레를 씌워서 이분을 네. 집어넣어 감옥에 가둬놓고 이제 방송이나 이런 거 나왔다는 걸 아무도 모르게 하고 있다가 그게 이게 미국 방송이었죠? 폭스에 먼저 나왔습니다. 그리고 팍스요. 폭스에 아침 TV요? 9시에 TV에 나온 걸 제가 보고 저는 알고 있었고요. 그렇군요. 깜짝 놀랐습니다. 네네. 그리고 나서 한국 방송에 막 나오기 시작했는데요. 네네. 이게 이 페프스 카운티의 그 경찰서 뉴스에 먼저 라이딩으로 나왔더라고요. 사진이 나오면서. 경찰 그 사이트에. 네, 사이트에. 네네, 맞습니다. 네. 그렇게 나오면서 폭스에서 이제 취재가 나온 것 같고 네. 폭스 취재 나오고 이제 방송에 나오니까 네네. 한국 뉴스에서도 그렇게 나온 것 같은데 얼까지 나와서 네. 이 성범죄자라고 완전히 굴레를 씌워서 네. 이제 나온 것 같은데 네. 그거를 장경필 씨가 모르고 있다가 네네. 이 기소 사실을 모르고 있다가 감옥에 들어가서 불구속 수사냐 네네. 구속 수사냐를 하는 그 공판장에서 처음으로 그 사실을 안 거예요. 그 그래서 히어링 하는 네네네. 자리에서 모든 사람들이 자기가 성범죄라는 걸 그때 알았기 때문에 네. 거기에 대해서 이 4월 10일 딸의 결혼식을 앞둔 상황에서 아버지의 네. 입장에서 네. 자기가 이게 자기가 아니라는 게 밝혀지더라도 네네. 자기는 얼굴 들고 이 한인 사회에 미국 사회에 못 돌아다닐 거 생각하니 네네. 이게 내가 죽는 방법이 예. 이 상황에서 내가 죽는 방법이 모든 게 빨리 끝나고 예. 딸도 결혼할 수 있고 하는 방법이라고 생각했던 것 같아요. 그러니까 이 성격 급한 사람. 예, 억울한 그 성범죄, 성폭행, 성추행에 누명을 썼다면은 네. 오히려 우리가 이 어떤 사회 정의를 위해서도 본인이 더 적극적으로 그걸 밝혔어야 되지 않을까? 아무도 들어주지 않고 네네. 감옥에 갇혀 있는데 자기 아니라고 아무리 말을 해도 네. 그 자리에서 공판하는 자리에서 네네. 이 사람 히어링 자리에서 이 사람은 정말 위험한 사람이고 성범죄자니까 못 내보냅니다라고 검사와 경찰이 얘기하는데 그 히어링 때 그러니까 그분이 그분이 그리고 고용한 그때 변호사는 없나요? 그때 변호사랑 얘기한 거 변호사만 네. 얘기할 수 있었고 네, 가족은 그렇죠. 옆에서 그걸 보고 예, 있었습니다. 맞습니다. 네. 그 스카이프라든지 줌 미팅으로 보고 줌 미팅으로 있었는데요. 했죠. 네. 가족의 얘기가 여보 다음날 당신 내면을 다음날 또 공판 있고 내월에 하니까 좀 기다려 우리가 네. 정말 이길 수 있어 이런 얘기도 할 수가 없었고요. 그렇죠. 그냥 변호사가 이 사건에서 아주 무뚝뚝하게 얘기하고 네. 검사는 이 사람은 정말 위험한 성범죄자이기 때문에 못 내봅니다. 네. 내보낼 수가 없습니다. 이 사람 무조건 구속해야 됩니다라고 네. 얘기하는데 거기서 정말 절망감이 들지 않겠어요? 그럼 그 장경필 씨의 변호사도 거기에 참여를 했나요? 변호사 있었죠. 근데 변호사가 그분은- 있었고 예. 변호사는 네네. 정말 이 사람이 무혐의로 나올 수 있다는 100% 알았기 때문에 네네. 이 변호사가 네. 도와주겠다고 한 거고 네네. 변호사 수임 비용이 싼 변호사가 아니었어요. 정말 네. 비싼 변호사, 정말 네네. 유능한 변호사가 네. 붙어 있었고 심지어 판사까지도 얘기가 나와서 이 사람 월요일날 원래 나가게 해주겠다라고 해서 그 적부심 심사를 한 네네. 거였었어요. 예, 그런데 그런데- 거기에서 검사와 다시 경찰이 나와서 이 사람은 절대 나갈 수 없다. 무조건 네. 성범죄자다라고 그렇게 씌워놓고 방송에 그렇게 나와가지고 예. 떠들어 완전히 그냥 크게 이게 이슈가 됐기 때문에 네네. 이 사람은 절대 내보낼 수가 없다라는 예. 걸 알았던 거죠. 그러면 아. 그날 그걸 알았기 때문에 자기가 이걸 뭐 무혐의라고 네, 네. 무혐의 되더라도 네네. 자기는 한의사에 나오면 어떻게 돼요? 예, 손가락질 그런 받고 혐의, 하는 성범죄자가 되는 거예요. 그런 낙인이 찍히게 되는. 완전 거죠. 낙이 찍히는 네. 뭐 살 수가 없죠. 네. 그 혐의를 갖고 얼굴 들고 어떻게 나가서 밥먹을 먹고 다니겠어요? 사람을 만나겠어요? 자기는 완전히 성범죄자란 말이에요. 그럼 그러니 평소 지인으로서 네. 이고 장경필 씨께서 네. 이러한 문제와 관련돼서 뭐 이야기나 기뜸이라도 한 그런 일이 있었습니까? 자기는 정말 그냥 안 했기 때문에 네. 만약 바꿔보시자고요. 내가 성범죄자라면 성범죄를 얘기하겠냐고요. 그죠? 안 하겠죠. 그럼 그분이- 그런데 자 들어보세요. 그런데 네. 이분은 얘기를 했어요. 아, 가족 와이프한테 다 얘기를 했어요. 뭐라고 얘기를 했어요? 나 성범죄 한 적 없다. 네. 이거는 이 여자가 요구하는 네. 거다라고 얘기했고 네. 심지어 가족이 있는 가게로 전화가 와서 엄마라는 사람이 네. 자 입장을 바꿔보시자고요. 만약에 성범죄자라면 네네. 딸이 그렇게 당했어요. 그럼 제일 먼저 물어볼 게 뭐죠? 야 이 자식아 너 어떻게 할 수 있냐? 너 그렇게 할 수 있느냐? 네네. 소리치고 싸워야 되는데 네. 처음 한 말이 뭐냐면 너 라이센스 없지? 이거였대요. 아, 이건 뭐냐 하면 네네.
이 피해자 네네. 피해를 받았다는 그쪽도 뭐냐면 네. 돈을 원래 요구하지 않았을까? 돈을 네. 생각하고 이 고소한 게 아니라는 생각이 저는 그렇게밖에 안 들어요. 그러면은 이 사건이 애당초 이제 계획적인 사건이 될 수도 있다는 이러한 말씀인가요? 여러 가지 저는 그런 의심이 듭니다. 네. 근데 왜 거기에 덫에 걸려서 예. 성범죄라는 그 굴레를 씌워서 네. 왜 성범죄를 굴레를 씌워서 사건을 크게 만들어야지만 경찰, 네. 검찰 모두 다 승진할 수 있는 기회가 되고 이 조용한 페어팩스 사회에서 이 네. 조용한 도시에서 그런 게 일어남으로 해서 자기들은 굉장히 큰 이슈를 시킬 수 있고 진급에 뭔가 하나의 이 근데 왜 사건을 이분이 했습니다. 마사지를 평소에도 이렇게 했나요? 마사지를 참 축구 선수였습니다. 아 한국에서요? 축구 선수였고 네, 연세대학교 네. 축구 선수였어요. 아 그렇군요. 그리고 연고전 나오고 열심히 했던 네네. 사람이고 네. 이 다른 사람보다 네. 손가락 아구 힘이 좋은 사람이었어요. 보통 안마를 할 때 손가락으로 하잖아요. 근데 이 사람은 이 손 악으로 하기 때문에 네. 저도 받아보고 아 그렇군요. 저희 와이프도 받아봤어요. 네네. 받아봤는데 마사지하는 느낌이 완전히 틀려요. 아, 손가락으로 주물주물 하는 거와 이 손 악으로 하는 건 틀리더라고요. 네네. 그래서 이 아주 너무 시원하게 마사지를 해주니까 네. 이 아팠던 근육, 아팠던 뼈들이 그것들이 다 풀어진다. 풀어지는 거죠. 네네. 그래서 할머니 할아버지들이 그분한테 한번 받으면 너무 좋아서 원래 이분은 아가페에 예. 운전하러 일을 갔었습니다. 아, 그러니까 마사지사는 아니었어요. 아, 아니었는데 네. 할머니 할아버지 아프다 하니 네. 마사지를 해줘 보니 할머니들이 다 그럼 그냥 낫고 그러니까 봉사로 이렇게 예. 활동을 한 거지 그게 정식 직업으로 직업은 한 건 아니었어요. 아니었는데 네. 이제 이분이 너무 잘하다 보니 네. 이 최 원장이라는 사람이 우리 병원에 와서 해줘라. 네. 자기 면허증이 없다, 네. 라이센스가 없다 그랬더니 아니 할머니 할아버지 하는데 무슨 상관이냐 와서 좀 도와달라. 네. 돈을 줄 테니 도와달라. 네. 그렇게 해서 가서 도와주게 된 거지. 이분이 뭐 여러 군데 컨트롤을 맺고 뭐 마사지를 하고 돌아다니는 그런 사람이 아니었습니다. 네. 물론 뭐 라이센스가 없으니 그렇게 할 수가 없겠죠. 그게. 하려고 생각하는 사람도 아니었죠. 네, 네. 그냥 가서 그냥 할머니 할아버지를 낳는 거 너무 좋아하고 네. 기뻐하고 아, 그렇군요. 남들한테 봉사하는 거 좋아하는 사람이었지. 예, 그러니까 그러니까 자기가 전문 그 마사지사는 아니지만 아, 그렇죠. 그래도 상대의 어떤 저거를 이제 풀어주고 또 네. 아픈 부위를 좀 더 해소해주는 그런 이제 봉사 봉사. 활동을 한 거죠. 그렇죠. 근데 평소 교회에서 이분이 교회 생활은 어떻습니까? 굉장히 성실하게 하시는 분이고요. 뭐 무슨 교회 안수 집사였다. 안수 집사였고 네. 교회 문 앞에서 사람들 오면 인사하고 아. 새신도가 오면 새신도 가서 봉사도 네. 하고 네네. 뭐 이렇게 뭐 음식뿐만 아니라 네. 여러 가지 자기 몸을 바쳐서 막 새신도들 데려다 주기도 하고 할머니 할아버지를 모셔다 주기도 네. 하고 그런 일을 하다 보니까 아가페에서 운전하는 일을 하게 된 거였습니다. 그러면은 이 이제 억울한 어떤 그 누명 네. 또 이것을 이제 어떻게든지 뭔가 이렇게 해명을 해야 되지, 그죠? 그렇죠. 그럼 현재 이제 이 가족들이나 이 지인께서는 이제 어떤 방법으로 이걸 좀 풀어나가실 생각을 가지고 계시는지요? 글쎄요. 일단은 먼저 장례식이 먼저라고 생각하고요. 물론 장례식 후에 네. 가족분들과 네. 또 잘 의논을 해서 이 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 예. 여러 가지 그 한인 사회와 그다음에 네. 약간 마이너리티 예. 예. 분들을 소수민족. 위해서 소수민족을 위해서 한번 더 변호사님과 함께 상의해서 뭔가 예, 액션이 그러니까 있을 거라고 생각을 이거는 합니다. 그러니까 이제 가족 개인들이 하는 게 아니고 이제 변호사를 네네네. 채용해서 네네네. 이 법적으로 공적으로 이제 이런 네. 활동을 하시면서 이 문제에 대한 거를 풀어내시겠다는 네네네. 그런 말씀이죠. 네네네. 네. 그러면은 이 지인께서 이 우리 한인 사회에 좀 혹시 당부하고 싶은 말씀이 좀 있나요? 우리 한인들에게? 모두들 나와 주셔서 네. 이 뭔가 앞으로 이제 이런 일이 없도록 저희도 이제 뭐 네. 다 같이 이제 공청회 네, 비슷하게 그렇죠. 네. 할 것 같습니다. 아, 그렇군요. 그럼 그때 다들 나와 주셔서 네네. 이 한 사람의 힘보다는 여러 사람의 힘을 모아주시는 네. 그런 한인 사회가 됐으면 좋겠습니다. 그러니까 한인 사회가 이 문제가 해결될 때까지 좀 관심을 네, 가져주시면 관심을 좋겠다. 가져주시고 예, 그리고 다 필요할 같이 때는 참여도 해주고. 참여해주시고 그랬으면 네. 좋겠습니다. 하여튼 이 문제가 이 진실이 확실하게 밝혀지기를 바라면서 끝까지 노력해 주시기를 바랍니다. 감사합니다. 저도 끝까지 노력하겠습니다. 네, 지금까지 애난데일에서 김성환이 간다였습니다. 네, 이번에는 고 장경필 자살 사건 진상규명 대책위원회
신동영 US 워싱턴 한인회장을 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 집회를 가지셨는데요. 네. 오늘 집회를 가진 목적과 취지가 뭐죠? 이번 목적이 우리가 한 것 같이럼 네네. 그 자살 사건이 참 미흡한 점이 많아서 네네. 우리가 네. 진상규명위에서 대책위원회를 잠시 했습니다. 그럼 이걸 이제 앞으로 어떻게 진상위원회 대책위원회를 구성해야 됩니까? 뭐 정치인과 어떤 법조인과 다 이렇게 구성을 종합적으로 할 겁니까? 어떻게 구성을 하지? 네, 우리 워싱턴 US 워싱턴 한인회가 하는 일이 우리나라 분들, 우리 네. 교포님들의 권익, 이익 또 이렇게 네. 불이익 가거나 네. 아니면 이렇게 뭔가가 의무 있는 네. 일이 일어날 때 네. 우리가 도와주는 게 한인회라고 알고 있기 때문에 네. 우리가 미국에 있는 정치인들, 네. 지역구 정치인들, 네. 아니면 여기에 그 보안관, 아니면 경찰국장, 네. 그래서 여기에 그 진상 규명이 네. 오늘 인터뷰한 결과 네. 굉장히 참 아련하게 네네. 참 힘든 일이 많아서 네. 앞으로 할 일이 많다고 생각합니다. 예, 그러면 이거는 이제 카운티 경찰국과 이제 카운티 정부를 상대로 해야 되는데 네. 그러려면은 그 대책위원회에도 좀 전문성을 가진 분들이 구성이 돼야 되겠죠? 그렇죠. 뭐 저도 좀 알긴 알겠지만 네네. 앞으로 이제 많은 분들을 좀 영입하고 네. 같이 이거 해서 앞으로는 2차, 3차 네네. 이런 그 피해가 없어야 된다고 봅니다. 예, 그러니까 이번에 그 장경필 그 자살 사건을 해결하기 위해서 그 US 워싱턴 한인회가 적극적으로 나서게 된 그 계기는 어디 있었습니까? 예, 우리 넘버원 한인회는 한인을 위한 단체입니다. 네네. 이게 뭐 행사 뭐 이런 거 다 좋지만은 네네. 특히 이런 경우에는 네. 또 우리가 또 1.5세 쪽이고 네. 또 여기에서 오래 살았고 네. 또 많은 그 정치인들과 연락 장소도 많았고 네네. 좋은 일도 많아가지고 네. 이게 아마 제가 해야 될 일이 아닌가 하고 또 네. 지인도 아는 분이고 네네. 또 뭐 안수 집사님이시고 네네. 또 알다시피 저도 목사고 네. 이러다가 우연치 않게 했지만 파고 들을수록 참 은점이 많고 네. 그래서 이거 안 되겠다. 제가 나서야 되겠다. 그렇지만 예. 돈은 오픈돼 있고요. 어느 네. 한인회도 도와주고 싶은 분들은 같이 와서 협력해서 우리가 선 이루는 식으로 그러려고 제가 시작했습니다. 그럼 우선순위가 이제 경찰서나 이 구치소에서 자살을 하게 된 그러한 그 실질적인 그 저거를 과정을 아셔야 되겠네요, 그죠? 그렇죠. 지금 네. 현재는 이제 지역구가 37인가 38 지역구 네. 국회의원님께서 잘 아시는 그 최 피터슨 네. 의원이십니다. 네. 그다음에 하여튼 트레이싱가 아니면 킹킷 예, 예, 그렇죠. 그 셰럽 디파트먼이고요. 네, 그래서 그분들한테 지금 연락을 해서 지금 이런 일이 있고 또 혹시 이게 뭐 아시안 헤이시 아니냐 네, 네. 그리고 왜 죽었느냐 이 말을 해서 오늘 다 증인의 말을 들어봐서 그분들이랑 좀 약속을 잡을 예정으로 좀 네. 연결하고 있는 그럼 중입니다. 이게 자칫하면 아시아 그 인종 차별로 확대될 수도 있는 문제가 될 가능성도 있는 거네요. 그렇죠. 왜냐하면은 네. 그 과정에서 지금 말씀 못 드리겠지만 네. 그 과정에서 거기에서 몇몇 그 검사하고 경찰이 네, 좀 약간 무모하게 막 단정 짓고 네. 아직도 무죄 법적을 생각도 안 하고 네. 그냥 그 사람으로 몰아가지고 네. 사람들을 그렇게 만든 거. 예. 그래서 그러면- 직무유기 예. 뭐 이런 게 많죠. 그렇군요. 그러면은 이제 법적인 문제는 또 이제 그 방향대로 알아보지만 이게 또 현실적인 사실적인 문제에 있어가지고 이 고 장경필 씨가 그 무면허로 마사지 행위를 했다는 거. 그러고 또 일부에 지금 뭐 이렇게 나돌고 있는 뭐 성추행했다는 것에 대해서는 어떻게 생각하세요? 제가 보기에는 오늘 지인과 말 한 통과 네. 사실이 아니다고 저는 지금 생각하고 있습니다. 제 생각입니다. 네네. 예. 그리고 또 제가 아는 지인도 그렇고 네네. 그다음에 그 상황을 다시 더 보시면은 네. 그럴 수가 없어요. 네. 예, 제가 보기에는 그래서 이 뭔가가 좀 뭔가 있지 않는가 예, 생각합니다. 그럼 네. 대책위원회에서 그 이제 마사지 한 그러한 과정도 좀 이제 확인할 작업이 필요하겠네요, 그죠? 자, 우리 지금 메인 포인트는요. 사람이 죽었습니다. 네. 그것도 대한민국 국민이 네. 우리 교포가 네. 아무 이유 없이 자살했어요. 예. 근데 이게 자살이 왜 했냐 그게 제 목적이고요. 그러니까 성추행과 별개의 문제가 그렇죠. 있는 그건 이제 거예요. 법으로 가서 할 거겠지만은 네. 이 사람이 왜 저렇게 죽게 만들었느냐. 네. 그것도 독방에서 그렇군요. 자기가 자기 목을 주려고 죽었다. 모든 게 석연치가 않아요. 예. 그다음에 집을 그 당시에 들어갔을 때도 몇몇 경찰들이 완전히 뭐 아는 것 같이럼 잡아서 넣어야 된다고 화난 표정으로 네. 이 사람을 체포했다는 거. 네. 이게 거기에 우리가 포커스가 있는 거지. 이 사람이 라이센스가 있거나 없는가 중요한 게 아니라 이분은 그건 이제 법에서
길티 낙티티가 나오겠죠. 그러니까 이게 흑인 사회에서 몇 년 전에 벌어진 뭐 로드니 킹 뭐 이런 그렇죠. 거와 좀 비슷한 그렇죠. 그 사건이라고 봐야 되는 거죠. 네, 저는 그쪽으로 보고 있습니다. 네. 그래서 그게 중요한 거지 지금 현재. 예. 그러려면 이제 그때 사건처럼 이걸 이제 낱낱이 밝히는 작업, 그렇죠. 이게 좀 우선 나와야 되겠죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 거기에 따라서 이제 책임 소재가 또 나와야 네. 되는 거죠. 우선 들어봐야 되겠죠. 네, 거, 거기 그 당시에 셰럽하고, 그렇죠. 그다음에 그때 당시에 또 근무하는 사람들이나 네, 네. 또 뭐 CCTV가 있었으면은 네, 네. 거기에 대한 거라든지 그런 것들을 좀 공개하든지 아니면 그때 상황을 이분들이 네. 얘기해야 되겠죠. 이 인시던이 1월 29일이었으니까 네, 네. 이게 2개월 있다가 이 사람이 하긴- 돌아가신 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 너무 오래 갔었고 네, 네. 그 사이 동안 나오지도 못하게 하고 네. 이거는 인권 문제도 있고 또 네. 직무유기. 네. 사람은 죽어가는데 어디 감옥에서 사람이 죽는데 그렇죠. 누구 그것도 네네. 독방에서. 네네. 예? 그러니까 이 문제 해결을 위해서 우리 전 미주 한인 사회가 좀 관심과 참여를 해야 될 그런 문제. 그렇죠. 제발 아시안 헤이시 아니었으면 좋겠습니다. 네. 우리 같이 텍스 내고 열심히 일하고 자식들 위해서 이국만리에서 와서 열심히 일하시는 분들인데 여기 와가지고 이런 거에서 우리가 불이익 당하고 성추행이라는 삶을 당하고 범죄자로 취급한다는 거는 절대 말이 안 됩니다. 네, 그러니까 어차피 이제 시작을 하셨으니까 이 문제가 하여튼 결론까지 끊임없이 이제 활동을 해나가실 그렇죠. 계획이에요. 네, 기자분님들도 굉장히 도움이 많이 네. 필요하고요. 네네. 뭐 저도 이제 몸이 좀 안 좋지만 네네. 저 건강을 좀 되찾아서 네. 또 열심히 일해서 교포님들께 네. 피해 없고 2차, 3차 없고 네. 또 앞으로도 한인회가 할 수 있는 네. 것을 모든 걸 동원해서 같이 동참하고 열심히 하겠습니다. 그럼 대책위원회 활동을 위해서 우리 동포들에게 좀 하시고 싶은 말씀이 있나요? 지금 얘기했지만 워싱턴 지역의 사실 동포 여러분, 네. 지금 저 US 워싱턴 한인회 회장 신동엽입니다. 요 근래에 들었던 이 안타까운 소식에 들어서 여러분도 많이 경악을 얻지 않으려고 생각합니다. 네. 어쨌든지 우리 한인회가 한인 동포와 권익, 이익 또 불평 모든 프라범이라든지 네. 이런 거를 우리가 어떻게 하면 도와줄 수 있도록 열심히 노력하려고 하고 있으니까 여러분께도 많은 동참해 주시고 응원을 해주셔서 저희들이 도울 수 있도록 도와주시기를 간곡히 부탁드립니다. 네, 지금까지 애난데일에서 김성환이 간다였습니다. 네, 현장 뉴스 지금 시작합니다. 미주 한미여성의 총연합회 전국 대회 및 차세대 컨퍼런스가 지난 2일부터 4일까지 버지니아 헌돈에서 성황리에 열렸습니다. 이 단체를 이끌고 있는 실비아 패튼 총회장과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 행사에 대해서 간단히 좀 알려주시죠. 네, 한미여성의 총연합회 전국대회 해마다 열리는데 네네. 올해는 차세대 리더십 컨퍼런스를 해서 같이 하게 됐습니다. 그렇군요. 그러니까 이번에는 필드에서 직접적으로 체험을 하면서 네. 정치인들과 성공한 사람들의 이야기를 듣고 네. 이제 나도 꿈을 가지고 할 수 네네. 있다는 자신감을 가질 수 있게 하는 그런 행사입니다. 네, 그러면은 이 미주 전역에서 회원과 이 청소년들이 참여한 거죠? 오늘 이번 행사에 미주 한미 여성의 총연합회 회원들이 참여해서 청소년들하고 대화를 나누는 거예요, 그죠? 16개 지부에서 네네. 저희 여성회 회원들과 네네. 그리고 23명의 네. 학생들이 네. 고등학생들이 참석했는데요. 네네. 전야제에는 지금 한 160명 정도 참석을 했습니다. 예. 그러니까 이 청소년들에게는 이제 꿈과 희망을 심어주는 그런 현장 체험이 되겠네, 그죠? 네, 그렇죠. 네, 이 기회를 맞이해서 우리 워싱턴 동포나 미주 동포들에게 당부 말씀 한 말씀 간단히 해주세요. 총회장으로서. 앞으로 저희가 이번 컨퍼런스가 정말 성공적으로 된다면 네. 계속해서 이 한인사회의 미래와 꿈이라는 네. 그런 슬로건을 가지고 차세대를 위해서 컨퍼런스를 계속할 계획입니다. 그래서 알겠습니다. 여러분들도 많이 관심을 가지고 네. 지켜봐 주세요. 감사합니다. 네, 모니먼트 갔다가 네. Korean War Veterans 네. 메모리얼도 갔다가 이제 여러 군데를 방문하는 걸로 알고 있습니다. 그리고 굉장히 캐주얼하게 네네. 무슨 특별한 계획 없이 each stop 하면서 거기에 또 다른 스피커가 또 참석해서 학생들을 만나고 굉장히 의미 있는
이번 기회를 이 카와에서 준비를 해주셔서 너무 감사합니다. 오늘 멀리서 오신 거예요? 아니면? 제가 이번 주에 계속 여기서 일하고 또 카와 그 행사가 있다고 그래서 여기 참석하기 위해서 이번 주는 지옥으로 돌아가지 않고 와싱턴 D에 남았습니다. 네, 안녕하십니까. 어디서 온 누구시죠? 네, 미네소타에서 온 수키 잔슨입니다. 네, 참가 소감이 어떠세요? 이번 대회가 아주 유익하고 훌륭했습니다. 네. 많은 것을 배워서 개인적으로도 즐거운 시간을 가졌습니다. 아, 그렇군요. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 최근 워싱턴 대내외 뉴스를 되짚어보는 하이 US 코리아가 말한다의 김성환입니다. 오늘은 강남중 하이 US 코리아 대표님을 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네, 이 지난주에도 우리 그 한인 사회에 각종 뉴스가 많았거든요. 그렇죠. 그 중에서 가장 뜨겁게 한인 사회를 달구면서 미주 한인 사회를 충격에 빠뜨린 자살 사건이 있었습니다. 예. 이 이름은 장경필이라는 분인데 50대입니다. 이 페어팩스 구치소에서 어느 날 갑자기 자살을 했거든요. 우리 저 대표님께서 이 문제에 대해서 어떻게 지금 생각하고 계세요? 지금 이 진실과 사실은 다르지 않습니까? 네네. 그래서 사실은 이제 이렇게 뭐 그런 사건이 났고 네. 자살 사건도 네네. 났고 뭐 대책위원회가 구성됐다 그러지만은 네. 과연 네. 그런 일이 그 클리닉 안에서 일어난지 안 난지는 네. 그게 이제 진실이지 않습니까? 그렇죠. 그 진실은 두 사람만이 알고 있는데 네. 한 분은 자기의 어떤 그 소명을 밝히지 않고 그렇죠. 돌아가셨고 네네. 또 한 사람은 그 피해 여성은 자기가 피해를 당했다고 네네. 사법기관에 지금 호소해야 되는 상태이지 않습니까? 네네. 그렇죠. 그 와중에 네. 재판을 기다리던 그 고 장경필 씨가 네. 구치소 안에서 자살했단 말이에요. 그렇죠. 그래서 지금 이게 이제 그 컨셉을 제대로 이제 찾아가지고 네. 우리 저 동포사회 단체에서 지금 나서고 있거든요. 네. 그래서 US 한인의 그 신동엽 회장님 해가지고 네. 미주총련의 김병직 총회장부터 해가지고 네. 지금 진상규명 대책위원회가 구성됐지 않습니까? 네네. 근데 그걸 이제 그날 직접 우리 김성환 네네. 기자께 취재를 했었으니까 그렇죠. 그 내용을 좀 알려주시죠. 네, 이 이제 그 이렇게 범동포 그 진상규명 대책위원회가 구성이 된 거죠, 그죠? 예. 거기에는 이제 신동영 US 워싱턴 한인회, 김병지 미주 한인회 총연합회 공동총회장 예. 등이 이제 중심이 돼서 이 대책위원회를 이제 운영한다는 겁니다. 예. 그러니까 이분들이 하시는 말씀이 다른 사건은 몰라도 구치소 내에서 멀쩡하던 사람이 어느 날 갑자기 자살을 한 겁니다. 그렇죠. 그래서 이 자살에 대한 걸 분명한 걸 좀 밝혀야 되겠다. 맞습니다. 어떻게 이 자살이 됐고 또 어떻게 목을 졸라서 자기가 죽었는지 네. 또 그 자기가 목을 줄린 그 무기는 또 뭔지 네. 그리고 경찰이 왜 이걸 빨리 발표를 안 하는지 이러한 이제 궁금증을 해소해야 되지 않느냐는 게 이제 대책위원회의 입장이죠. 그렇죠. 그래서 이제 이분들이 어떤 저 사법당국 또 아니면 우리 민간인 이걸 이제 합동으로 이제 대책위원회를 좀 폭넓게 구성해서 네. 이 경찰서도 방문하고 주정부도 방문하고 카운티 정부도 방문해서 이거에 대한 이제 진상 규명을 먼저 들어보겠다. 네. 현재 이런 계획입니다. 그게. 그렇죠. 그 네. 진상규명위원회에 네네. 제 생각엔 그래요. 좀 전문가가 들어갔으면 좋겠거든요. 네. 예를 들어 가지고 뭐 현직 뭐 우리 정치인들도 몇 명 있지 않습니까? 그렇죠. 그분하고 그다음 변호사도 네. 좀 들어가고 이래 가지고 이 진상을 제대로 규명을 해야 요새 뭐 에이시안 해모 범죄도 많고 네. 사실 구치소에 가면은 이 외국인들은 영어도 잘 안 되고 가면은 그렇죠. 인권적으로 네. 문제가 많거든요. 네. 그런 거를 차후에 이런 사건이 나지 않도록 네. 대책하는 차원에서도 제가 볼 때 제대로 규명이 돼야 될 것 같아요. 예, 그러니까 대책위원회 측에서는 뭐냐면 이제 에이시안 혐오 범죄하고 네. 또 한 가지는 인권 인권이요. 문제로 이제 접근을 하겠다는 그러한 생각인데요. 네. 현재 아직 그 이렇게 변호사라든가 아니면 뭐 사법당국의 전문가라든가 네. 이런 분들이 아직까지 구성이 완료된 건 아닙니다. 그렇지만 이제 이분들이 그 구성을 해서 네. 방문 또 항의 이걸 시작을 하겠다. 네. 이런 신동엽 이야기 때문에- 회장님은 지금 이제 그런 식으로 지금 구성을 하고 있다 그러거든요. 네, 그래서 이제 본격적으로 네. 이제 활동이 꼭 들어갈 것 같은데 그렇죠. 제 생각은 그래요. 이 문제가 네.
구치소에서 일어난 사건이기 때문에 네. 과연 구치소에서 제대로 구치인들 관리를 하나 안 하냐. 네. 네. 그러고 타인종이라 해가지고 네. 좀 이렇게 관심을 덜 가지거나 네. 좀 불합리한 행위를 있은지 아닌지 분명히 좀 예, 그걸 밝히기가 이제 그게 키인데요. 예. 그걸 밝히기 위해서는 사실은 어떤 그 전문가라든가 아니면 그 업계에 종사하시는 분이 예. 사실은 그 구치소나 경찰서나 카운에 요구를 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 이분들이 예. 이걸 공개하지 않으면 우리가 민간으로서는 알 수가 없기 때문에 그렇죠. 그러한 작업이 이제 우리 한인 사회가 필요한 게 아닌가. 그렇죠. 저는 이제 이렇게 실제적으로 봅니다. 네. 고 장경필 씨의 자살 사건이 일어나기 전날에도 네네. 또 다른 구치소에 있는 있었죠. 분이 또 예, 자살했단 하루 말이에요. 전날에. 그럼 네. 이거는 굉장히 그 복합적으로 문제가 있다 생각이 예, 들거든요. 그러니까 많은 우리 그 한인 사회에서 이제 이렇게 말씀들을 하시기를 예. 이걸 우연이라고 보기에는 좀 뭔가 이상하다. 그렇죠. 네, 이게 예. 어떻게 하루 사이로 이런 일이 벌어지는데 예. 그 관계 당국이나 감시 예. 측에서는 예. 이거를 이렇게 방관할 수가 있냐? 예. 그것이 그렇죠. 이제 한인 사회의 가장 의문점 중에 하나고요. 예. 그 다음에는 진짜 왜 이분이 거기서 자살을 해야 됐는지 자살할 예. 수밖에 없었는지 이거를 또 이제 그렇죠. 또 이제 밝혀야 되지 않겠느냐. 그래서 예. 이제 어제 오후에 이제 그 장경필 씨그 이제 장례식이 있었죠. 장례식이 있었죠. 네네, 그렇죠. 거기에 이제 다 많은 저 워싱턴 지역의 체육인들하고 축구인들도 다녀온 걸로 알고 있는데 그렇죠. 참 이 안타까운 사건이 일어나니까 네. 그분들 말씀들은 앞으로 네네. 이런 그 뭐 사건이 유사한 사건이 네. 제발 좀 동포사회에서 안 일어났으면 좋겠다. 네, 그렇죠. 예, 그런 이야기들을 많이 했어요. 예, 물론 이게 이제 더 이상 이런 일이 발생돼서는 안 되지만 그렇지만 이제 이번에 일어난 사건도 분명하게 뭔가 이렇게 원인이 밝혀져야 되지 않을까? 그렇죠. 네, 예. 이렇게 저는 봅니다. 그게. 예. 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 그래서 그럼- 앞으로 이제 대책위원회 그 활동 예. 이게 상당히 저희가 기대가 가고 있는 점이고. 예, 그래요. 예. 그러면은 규명대책위원회가 활동하면은 네. 우리가 계속 따라다니면서 또 취재를 하면서 물론이죠. 이제 독자 여러분에게 우리가 알려드리면 되고요. 그렇죠. 네. 자, 이렇게 좀 안 좋은 소식도 있지만은 네. 이 워싱턴 동포사에 네. 오랜만에 네. 정말 참 전국적인 행사가 하나 있었다죠. 있었죠. 이게 예, 지난 그 토요일부터 이제 월요일까지 3박 4일간 이 워싱턴에서는 큰 행사가 있었습니다. 그게 뭐냐면 미주 한미 여성의 총연합회라는 단체가 있는데 예. 이 단체가 그 덜레스 공항 인근 호텔에서 예. 이 차세대 컨퍼런스를 비롯해서 이제 전국 대회를 개최한 겁니다. 예. 여기는 우리 그 차세대 그 아주 리더 지도자들이 한 22명 예. 참가를 했는데 이분들 참가에 맞물려서 우리가 뭐 마크김이라든가 영킴이라든가 뭐 저 연방 주정부 상하원 의원들 대거 참석을 했죠. 예. 그래서 그 한인 그들에게 어떤 꿈과 희망을 예. 심어주는 그런 유익한 행사였습니다. 그렇죠. 네, 이거는 우리 한인 사회가 좀 더 관심을 갖고 봐야 될 문제고 예. 한인 사회가 진정으로 발전하려면은 차세대 육성 이것이 가장 중요한 과제 중에 하나가 아닌가? 예. 저는 그렇게 봅니다. 그렇죠. 네. 거기 지금 총회장님이 실비아 패턴 씨로 돼 있죠. 네, 현재는 이제 실비아 그러면은 패턴이죠. 그날 그 지난 주말 토요일에 있지 않습니까? 네. 행사가. 그럼 네. 그 행사의 개요를 조금 설명해 주시죠. 네, 지난 토요일은 이제 그 오프닝 행사, 개막 행사를 네, 했고요. 오프닝 그리고 행사. 이제 디너 만찬을 했고 또 기념 문화 공연을 했습니다. 예. 여기에는 이제 그 한국의 밴드도 왔고 네. 또 이렇게 그 국악팀도 와서 또 국악 공연도 했고 예. 그리고 또 이 전국에서 모인 그 이제 참가자들이 예. 또 이제 이틀간의 그 나름대로 성과를 위해서 예. 또 디너와 함께 또 뭐 이렇게 댄스 시간도 가졌고 그래서 유익한 시간을 토요일에 가졌고 네. 그 다음 날 일요일 날은 이제 주로 청소년 위주로 이제 프로그램이 짜졌습니다. 차세대. 네. 예. 거기에는 이제 영킴 그 우리 연방 그 하원의원, 예. 공화당. 또 마크 김 주 하원의원, 예. 또 그리고 또 제니퍼 뭐 보이스크라고 또 헌돈 또 하원의원 그렇죠. 이런 정치인들이 대거 참석했습니다. 예. 그래서 그분들이 우리 한인 그 차세대들에게 예. 뭔가 너희들도 이렇게 꿈과 희망을 갖고 도전을 하면은 네. 우리처럼 성공을 할 수 있다. 그러니까 이제 이거를 보여주는. 예, 주류사회에 예. 이제 브릿지 역할을 잘 예. 했다 이거죠. 그래서 특히 이제 예. 영킴 의원 같은 경우에는 이 학생들이 이 청소년들이 빨리 정계에 진출해서 예. 자기와 함께 예. 의사당에서 예. 활동을 했으면 좋겠다. 그렇죠. 예, 이러한 또 저걸 보여주면서 예. 자기 사무실이라든가 의사당을 또 다 이렇게 안내를 하면서 설명도 하고 예.
정치라는 게 이런 거를 보여준 거죠. 예, 그렇죠. 네. 지금 현재 미 연방 의사당에는 우리 한국계 의원이 네 네 분이 명이 계시지 있죠. 않습니까? 네 명이 거기다가 우리 뭐 미주 전 지역에 보면은 주 의원들이 또 많이 있어요. 그렇죠. 또 어떤 데는 시장도 이렇게 배출했고 또 예. 우리 워싱턴 지역에만 해도 지금 뭐 메릴랜드, 버지니아 또 그렇죠. 저 이런 이런 정치인들이 탄생할 네. 수 있는 이유는 네. 이 한미 여성의 이번 행사 같이 네. 이런 그 동포 사회 단체들의 이런 활동이 네. 저력이 되어 가지고 이렇게 되지 않았나 아 싶거든요. 물론 이제 예. 제가 이 현장에 가보니까요. 예. 이 참 한미 여성회를 우리가 다시 한번 봐야 될 점이 뭐냐면요. 예. 이 또 많은 분들이 남편들은 미국 분들이 있어요. 그렇죠. 그 미국 예. 남편들이랑 함께 그 행사에 참석하는 거예요. 예, 그러다 맞습니다. 보니까 이게 한미 외교는 뭐 물론이거든요. 그렇죠. 예. 또 한미 동맹 그렇죠. 이것도 서로 이걸 다 할 수 있는 그렇죠. 그러한 어떤 환경과 여건을 조성하지 않았나. 맞습니다. 그러니까 미국 예. 정치인들이 예. 상당히 관심을 갖고 적극 예. 참여를 하는 이유가 거기에 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그게 오늘날 네. 굳건한 그 한미 동맹 관계가 유지되는 것 또한 네. 이런 미국 분들하고 결혼한 이 한미 여성분들 네네. 이런 분들이 공공 민간 외교 활동을 아, 물론이죠. 정말 활발히 해준 덕분에 생각되거든요. 예, 저 네. 강 대표님도 뭐 아시겠지만 사실 우리가 미주 한인사회 지금 뭐 250만이 이제 넘어가고 있는데 그렇죠. 그 뿌리를 보면은 그렇죠. 사실은 그 한미 여성들이 우리 250만을 만든 겁니다. 아, 그렇죠. 예, 그렇기 예. 때문에 그분들은 진짜 누구보다도 예. 이런 한미 관계, 한미 동맹의 1등 공신이 아닌가 예. 저는 이렇게 봅니다. 예, 그렇습니다. 이게 이제 한미 여성회에서 총연합회에서 활동한 걸 이야기가 나오다 보니까 네네. 그 윌리엄 웨버 예비역 대령이라는 분 예, 잘 아시지 예, 않습니까? 예. 이제 뭐 시청자는 뭐 잘 아시겠지만은 그분이 이제 올해 97세인가 네, 그랬는데 97세입니다. 예, 이분이 위독하다는 소식이 들려오거든요. 예, 현재 이제 제가 이렇게 취재를 한 결과로는 이제 호스피스. 예. 예, 그거는 사실은 이 마지막 우리가 가는 임종을 단계죠. 하기 예. 전에 가는 그러한 곳이거든요. 예, 또 연세 또한 97세이기 때문에 예. 사실은 이제는 뭐 하루를 기약하기가 어려운 그런 입장이 있고 이분이 또 옛날에 그 넘어져서 다쳤습니다. 골절도 있고 그래서 이제 그 후유증이 지금 더 번지지 않았나. 예. 예, 그래가지고 이 걸음도 잘 못 걸고. 그 이분에 대해서 간단하게 네, 이분이 그 설명해 이제 주세요. 우리 네. 한국 전쟁 때, 네. 예, 한국 전쟁에 이제 참여하셔가지고 이 참 뭐 피나는 전투를 진짜 뭐 용감하게 하시다가 예. 그 적군의 그 포탄에 의해서 예. 팔과 다리를 잃은, 그렇죠. 네, 이렇게 참 유명하신 분입니다. 그렇죠. 그래도 한국전 김영공화에 있는 그 병사의 네. 모델이 그 중에 한 분이잖아요. 그렇죠. 그죠? 이분이 예. 사실은 어찌 보면은 한국전 기념공원도 창시를 했다고 봐야 했죠. 되고, 재단 초대 예, 이사장 재단도 했으니까. 이분의 예. 그 아이디어가 아닌가 저는 이렇게 봅니다. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이분은 사실은 그 누구보다도 그 한국 전쟁에 대해서 예. 이 자유는 그냥 오지 않는다는 걸 또 강조한 예. 그러한 분이고 그렇죠. 이 팔다리가 없는 가운데 휠체어를 타시고 예. 한국의 그러한 행사가 뭐가 있다 하면은 음. 적극 참여하신 그런 예. 열정도 보여주신 그렇죠. 진짜 우리 한국 입장에서 볼 적에는 예. 잊어서는 안 될 그런 분이라고 그렇죠. 봅니다. 그런 분이다 보니까 문재인 대통령께서도 그 예, 하셨죠. 추모배 그때. 기념식에 참석하셨다가 네. 이분한테 정말 그 무릎 높이로 이렇게 깍듯한 예를 갖춘 거 봤거든요. 예, 그때 저도 현장에서 봤는데 무릎을 꿇고 이제 예. 인사를 나누고 예. 인사를 드렸고 감사를 표했고 예, 그래도 이제 그때만 해도 이분이 뭐 90세가 넘었지만 그때가 96세였어요. 예, 그래도 좀 예. 정정하셨거든요. 그렇죠. 근데 이제 올해 예. 갑자기 이제 이 편찮으셔가지고 예. 병원에 입원하셨는데 의사들 얘기가 뭐 이제 얼마 남지 않았다. 예. 예, 그러니까 준비를 하는 게 좋겠다는 그런 의사들이 이제 그건 말씀을 하셨는데 예. 과연 뭐 언제까지 이분이 참 한미의 그 영웅으로 살아계실지는 그건 그렇죠. 알 수가 없습니다. 네, 우리 한미 동맹 관계에 네. 정말 보석 같은 분인데 그렇죠. 이분도 결국 뭐 세월에는 어떻게 했냐면은 참 네. 안타깝습니다. 그래도 안타까운데 이제 이러한 분이 계셔야지만 그렇죠. 이 자라나는 후손들에게도 그렇죠. 진짜 이 상징이 한미 되고, 동맹의 중요성, 예. 한국 전쟁이 어떤 것이라는 걸 사실은 이분은
산 증인이고 산정인이죠. 산 교사거든요. 예. 이런 분들이 사실은 오래 살아 계셔가지고 예. 우리 그 차세대들에게도 뭔가 예. 이렇게 살아있는 교육이 좀 돼야 된다는 참 안타깝습니다. 또 이렇게 빼놓을 수 없는 또 네네. 이렇게 사건이 아니 있지 않습니까? 네. 전에 가문암 참사관. 참사관이라고 워싱턴에 이제 동포 담당 영사로서 이렇게 활동하는 도중에 예. 예, 트럼프 대통령하고 문재인 대통령 간의 그 정상회담 관계에 그 통화 내용을 네. 그 누설했다 해가지고 징계를 당하지 않습니까? 그렇죠. 예, 그 사건 좀 이야기해 주시죠. 예, 그게 2019년 아마 5월 경으로 이제 기억이 되는데요. 그때 이제 이 가문안 참사관이 사실 영사관에 근무하다가 이제 대사관 정무과로 가서 근무한 지가 얼마 안 됐습니다. 그런데 이제 그때 가장 뭐 북한 문제를 둘러싸고 이제 뭐 이렇게 미국과 북한 또 미국과 한미 관계가 막 굉장히 예민했을 때죠. 예. 그 당시에 이제 그 트럼프 대통령이 미국, 일본을 방문할 계획이 있었습니다. 예. 그런데 이제 그 한국의 문재인 대통령이 트럼프 대통령한테 전화를 해서 예. 일본까지 왔는데 좀 한국도 좀 방문을 해달라. 아마 그러한 게 주 내용이었는데 네. 이것이 이제 그 가문안 참사관이 자기 이제 학교 선배고 선배. 예. 또 같은 뭐 고향 같아요. 예. 같은 고향이고 이제 이분은 이제 또 야당 의원으로서 뭔가 좀 특별한 게 있나 해서 이제 그걸 부탁을 했겠죠, 그죠? 그분이 그러면, 이제 예. 강효상 의원이었죠. 그 당시에 자유한국당이었죠. 그러니까 그분이 이제 옛날 언론계 출신이고요. 예. 예. 그래서 이제 이분은 뭔가 좀 한 건을 해야 되겠다. 예. 뭐 속된 말로 좀 특정 좀 한번 해보려고 사실은 부탁을 했겠죠, 그죠? 네. 근데 이제 가문안 참사관이 생각할 때는 자기가 이걸 전체 그 통화 내용을 전체 누설한 게 아니고 거기에 일부분만 준 거죠. 예, 일부분만 들어보니까 뭐 그거는 왜냐면 대사관도 그 중요 직책에 있지 않은 사람 외에는 그 볼 수가 없는 거기 때문에 예. 보니까 뭐 별거 아니거든요. 별거 아니죠. 예, 그러니까 뭐 한국을 좀 방문해 달라 뭐 일본 가는 길에 접견해 달라 그 그만 했다는 거. 그게 그렇게 비밀 사항인지 몰랐어요. 근데 그게. 이제 강효상 의원은 이제 구걸했다. 예. 이제 나중에 이렇게 나온 그렇죠. 거죠. 그분이 잘못한 거예요. 그래서 예. 그건 사실 뭐 구걸도 아니고 뭐 네. 어차피 어느 나라 정상이든 네. 뭐 기회가 있으면 뭐 서로 요청도 하고 또 뭐 이렇게 저것도 하는 거 아닙니까? 그러니까 예. 가문안 참사관은 이제 크게 사실은 중요시 여기지 못하고 예. 그걸 이제 누설한 거죠. 그 당시에 동포사회 분위기는 네. 그렇게 큰 기밀도 아닌데 문제는 이제 그 문재인 정부에서 외교부에서 강효상 의원이 믿고 야당으로서 자꾸 구글했다 그러고 그러니까 믿고 그러다 보니까 약간 그 뭐라나 징계에 좀 약간 보복성이 있었다 그랬거든요. 있었죠. 예. 그러니까 이제 그때 그 당시에 그 현황은 그렇습니다. 너무 이제 그 문재인 정부나 집권 여당이 네. 모든 걸 너무 막 그냥 힘으로 밀어붙이고 뭐 강압적으로 나오고 막 이러니까 사실 야당 의원들은 뭔가 이렇게 돌파구를 열어야 되는데. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 이거 보통 거 웬만한 거 가져도 이게 뭐 통하지가 않는 겁니다. 네. 그러니까 뭐 한미 정상 간에 뭐 통화했으면 여기서 뭔가 좀 굵직한 게 하나 나오지 않을까 네. 이렇게 봤는데 사실은 뭐 크게 그렇게 생각만큼 건 아니고 그래서 우리 동포사회에서는 구명운동도 했었죠. 한 세네 개 단체에서 그래서, 이렇게 예. 서명을 받았죠. 서명, 저도 서명한 적이 있거든요. 서명을 해가지고 예. 이제 한국 외교부에도 보내고 예. 또 대사관에도 보내고 예. 또 그 구치소에도 보내고 그래서 이제 이분이 작년 7월에 예. 사실 모든 게 이제 해제가 됐습니다. 그 해제되고, 판단받은 게. 예. 그런데 다만 계속해서 이제 그 재판 진행 중인 게 두 건이 있어요. 하나는 형사건하고 하나는 또 뭐 있어요. 그러니까 예. 그게 재판이 안 끝났기 때문에 아직 어떤 직책은 안 준 거죠. 예, 대기 상태로 그냥 놔둔 거죠. 예. 그렇지만 이제 뭐 어차피 이제 뭐 저 5월 10일이면 정부가 바뀌지 않습니까? 그러면 뭐 그때 이제 새로운 그래서 이제 외교부에서는 직책이 4월 1, 2부로 그렇죠. 복직을 허용했거든요. 네, 네, 물론 이제 네. 당선을 달았죠. 임시로 그렇죠. 복직을 했다 그랬는데 뭐 어쨌든 이분이 이제 그 정권이 바뀜으로써 예. 이분도 뭐 굉장히 똑똑한 분이더라고요. 똑똑하니까 예. 이제 모르죠. 뭐 또 새 정부에서 다시 대사관에 와서 한번 또 그렇죠. 명예 회복을 하려는지. 이분이 그래가지고 카리스마도 예, 있고 예, 아주 그러니까 똑똑하고 그래요. 그래도 워싱턴 동포들이 큰 힘을 썼습니다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 이렇게 서명과 탄원서와 또 전화로도 하고 예. 이분이 사실 동포 사회 그
영사관에 근무하면서는 기여도 많이 했어요. 그렇죠. 뭐 네. 특별히 뭐 누구를 뭐 어떻게 한 것도 없고. 그렇죠. 여기저기 열심히 다니면서, 했어요. 예, 뭐 그 당시에 김동기 예, 총무사님 도와줄- 보좌해가지고 예, 도와주려고 참 애를 썼고. 일 잘하더라고요. 예. 그리고 또 그 총영사보다 뭐 튀어나게 한 것도 없고. 그렇죠. 그 뒤에서. 밑에서 네, 맞습니다. 뭐 착실히 자기가 할 일은 다 했고. 예. 그렇기 때문에 우리 동포 사회에서는 굉장히 아쉬움을 느꼈죠. 예. 근데 이제 이런 복직 소식 또 네. 파면 해제 소식이 들어지니까 전부 일제히 그냥 대환영을 표시하지 예. 않습니까? 그렇죠. 예, 그러니까 워싱턴 동포 사회 입장에서 볼 때도 예. 굉장히 기쁜 소식이다. 그것 이렇게. 또한 뭐 우리 하위에서 코리아에서 네. 단독으로 제일 먼저 보도했습니다. 그렇죠. 네. 그 문제는 요즘으로 이제 끝내고요. 네네. 우리가 잘 아시다시피 우리 그 멜랜 주지사 영부인이 우리 한국 계시지 않습니까? 그렇죠. 네. 국무요원 여사신데 네네. 그분의 따님이 뭐 주 검사장으로 출마한다고요? 주가 아니라 카운입니다. 아, 카운이 예, 검사장. 샌 메리스라고 예. 카운이 검사장. 예. 메릴랜드 주에는 23개의 검사장이 있습니다. 예. 카운이하고 볼티모어시까지 합쳐서 23개 이제 검사장을 올해 뽑습니다. 예. 예, 거기에 이제 출마를 하신 거죠. 예. 예, 현재는 이제 이분도 또 하워드 칸이 검사로 계시고요. 예. 근데 이제 검사장에 출마를 하신 건데 예. 그 아시겠지만 샌 메리스 카운티는요. 우리가 한인들이 이렇게 많은 지역은 없죠. 아닙니다. 예, 뭐 그러니까 몇십 명도 손꼽을 수 있을 거예요. 우리가 한인이 이분을 위해서 뭐 사실 우리 한인이 누구든지 어느 지역이든 그럼요. 뭐 행정직이든 선출직이든 예. 또 아니면 정치직이든 예. 많이 배출되는 게 좋은 게 아닙니까? 좋죠. 그럼 예. 한인들이 우리가 관심을 갖고 예. 이분을 좀 후원도 하고 예. 어떤 재정 후원도 하고 또 그쪽 지역에 있는 혹시라도 그렇죠. 또 아시는 지인들이 있다면은 또 투표 참여도 좀 하고. 그때 예. 이 검사장 출마를 위해서 우리 한인 단체장도 많이 후원을 했더라고요. 했지만 이제 이번에 또 조만간 또 한번 더 하고 그런 건 거고. 예, 아마 이 7월 4일인가 7월 달이 저거 프라이머리입니다. 예비선거. 예. 메릴랜드는. 그래서 아마 그 전에 한두 번은 더 하지 않을까. 예. 그렇게 보고 지금 뭐 기금 모금도 순조롭게 돼가고 있습니다. 예. 그리고 또 메릴랜드에서도 일단은 그 주지사라는 그 따님이라는 사실은 그 엄청난 그렇죠. 얻고 있지 엄청난 않습니까? 백거란다 봐야죠. 그리고 또 그것도 현직인데. 레리 호건 주지사가 또 앤더스도 했고. 그렇죠. 그렇기 앤더스. 때문에 충분히 저는 당선 예. 가능성이 있다. 저도 그렇게 생각합니다. 그런데 이제 예. 이 예비 선거 때 이제 공화당에서 2명이 출마를 했습니다. 예. 이제 둘 중에 하나가 이제 선택을 받는데 음. 아마 그 우리 이 제이미 스털링 그 후보 말씀으로는 예. 충분히 자기가 선택되지 않을까 그런 그렇죠. 말씀을 하시고 그러고 이제 그 본선 11월 달에 이제 본선에 가면 민주당 후보하고 예. 붙는데 예. 그것도 본인이 볼 적에는 다 자신이 있다. 예. 그렇기 때문에 우리 한인 사회에 이제 올해 또 하나의 경사가 이제 나타날 가능성이 있습니다. 예, 그렇죠. 그래서 이번에 그 제이미 스털링 지금 검사가 네. 그 카운티 검사가 출마하면서 네. 제가 조금 좀 언급하고 싶은 게 네. 한국에서 문재인 정권 때 공수처 설립 네. 그때 제가 이제 칼럼으로 해가지고 네. 공수처 설립보다도 네. 검찰청 독립이 우선이다 그랬거든 미국식으로. 네. 그게 뭐냐 그러면은 미국은 연방 검찰, 주 검찰, 카운티 검찰을 다 카운티죠. 주민들이 뽑는단 말입니다. 그렇죠. 그러니까 이 위에서 어떻게 뭐 인사발령 이런 거 할 수가 없습니다. 그렇죠. 모든 거는 주민들이 판단해가지고 네. 주민들이 제명 처분할 수 있는 거고. 그렇죠. 그다음에 미국에 좋은 게 검사가 검사를 또 고소를 할 수 있습니다. 물론 연방 검사가 뭘 잘못한다. 예를 들어서 한국에 뭐 대검찰청, 검찰총장이 뭘 잘못한다 그러면 지방 검찰에 고소를 할 수 있습니다. 그렇죠. 서로 견제되는 거거든요. 그래서 완전한 검사권의 독립이 된단 말이에요. 그렇죠. 그 당시에 공수처 설립을 추진할 때 문재인 대통령이 거진 60% 지지를 받고 있었단 말입니다. 그 많은 파를 안고 저는 차라리 미국식 검찰청 독립제도를 도입하자. 맞죠. 그걸 내 주장을 했었어요. 그 말씀이 맞는데 문제는 이걸 아셔야 됩니다. 한국에서 그 독립 검찰 그 제도 이제 개선 문제가 나올 때 걔네들은 사실은 어찌 보면은 이렇게 우리가 먼 앞을 내다보고 우리가 대한민국에 진짜 제대로 된 어떤 검찰권, 사법권을 이렇게 설립하겠다는 것보다는 자기들의 우선 안위에 더 마음이 가 있지 않은가.
그러니까, 예, 물론 예. 그 정권 그러니까, 잡으면 그럴 수도 있겠죠. 예, 그래서 예. 이제 그것이 뭐 진짜 뭐 장악하게 되면은 진짜 다른 사람들은 다 꼼짝마가 되고 조금만 뭐 그냥 발부둥 치면 다 갖다 한순간에 누를 수 있기 때문에 그 어떤 근본 생각부터가 저는 잘못되지 않았나 저는 이렇게. 그래서 제 같은 제 욕심은 참 지금 모든 한국 정치가 지금 사법권에 의존하거든요. 네. 잘잘못도 지금 사법권에 의존하는 네. 방법이니까 이 검찰청 독립이 상당히 시급한 문제거든요. 그렇죠. 그런데 공수처 가지고는 지금 안 된다는 걸 이미 경험했지 않습니까? 네네. 그래서 이번에 6.1 그 지방선거에서 그때의 지방검찰청장을 뽑고 네. 서울검찰청장을 뽑고 그다음에 대통령 선거할 때는 네. 저기 그 대검찰청도 뽑고 이런 식으로 하면은 굉장히 좋을 것 같은데 그거는 뭐 어떻게 지원자 생각인지. 아니, 제가 보기에는 이번에 이제 새로운 윤석열 정부가 예. 저는 충분히 그 방향으로 추진을 할 가능성이 있다고 이렇게 아, 제가 그러세요? 전망을 하고 있습니다. 예, 왜냐하면은 그래요. 우리가 여태까지 이 검찰, 경찰 이런 사법 문제를 사실 너무 여러 혼란이 많았고 예. 그걸로 인해서 이게 앞뒤가 바뀌고 흑백이 바뀌는 경우가 너무 많았기 때문에 그렇죠. 지금은 이제 국민들도 많이 바뀌었습니다. 네. 국민들도 알고 이번 뭐 정치인들도 이제는 옛날 같지가 않아서 옛날엔 대충 뭐 끼리끼리 이렇게 하면 될 거라고 생각해 이제는 그게 안 된다는 걸 알기 때문에 예. 이번에 충분히 그 문제가 네. 우선 다뤄지지 않을까. 예, 저는 그렇게 알겠습니다. 봅니다. 예. 그렇게 보고 그 다음 소식으로 네. 엊그저께 외교부에서 네. 재외 동포청 설립을 반대하지 않겠다 나왔거든요. 예, 그건 반대하지 않겠다. 하겠다는 게 아니고. 아니 그렇지만 예. 그 역으로 보면은 사실은 네. 하겠다는 얘기거든요. 하겠다는 그렇죠. 예. 여태까지는 우리가 이게 그 750만 내지 800만의 재동포의 수건 사업입니다. 그렇죠. 근데 예. 잘 아시겠지만 지난 3-40년간 예. 매해 뭐 동포청 했지만 하나도 진전된 게 없어요. 그렇죠. 네. 예. 그렇지만 이번에는 틀린 게 예. 이번 그 대선 전에 예. 그 세 명의 후보 예. 예를 들어서 윤석열 후보, 이재명 후보, 또 신상정 후보 예. 이 세 명의 후보가 다 동포청 설립을 분명히 공약으로 냈어요. 맞습니다. 공약에 예. 나왔죠. 예. 그리고 또 이제 윤석열 후보가 승리가 된 후에 예. 이 문제를 다시 한번 강조했습니다. 그렇죠. 그래서 자기가 동포청 설립을 적극적으로 추진하겠다. 예. 그래서 이 재동포청 설립도 이렇게 발표를 하니까 이 시청자 여러분들은 이게 뭐 어떻게 되는구나 생각하지만은 그동안에 우리 재외 동포들이 꾸준히 요구를 해온 상황이에요. 그죠? 네, 네. 꾸준히 요구를 상황해갖고 심지어 지난번에 그 이준석 대표하고 네. 국민의힘당의 그 김석기 네, 네. 그 재외위원장이 방문했을 때도 네. 그때도 우리 동포 언론 간담회에서도 우리가 한바탕 그렇죠. 예, 했지 않습니까? 예, 그렇죠. 내가 그때 일어나서 당신네들 맨날 와가지고 달콤하게 공약하고 네. 당신들 비행기 타는 순간에 다 잊어먹지 않았냐? 여태 네. 그래 왔다. 그러니까 김석기 의원이 굉장히 불쾌했거든요. 그렇죠. 이번엔 틀리다고. 네. 그렇게 자신 있게 했고 그 다음에 우리 750만 재외 동포들의 어쩌면 해외 대통령이라고 부를 수 있는 재외 동포재단 네. 이사장께서도 네. 지금 이제 김성원 이사장께서도 취임 초기서부터 네. 재외 동포청 설립을 노력하겠다 그랬어요. 네. 그래서 이거는 관민 이 참들의 끝없는 그 노력으로 이렇게 될 것 같습니다. 예, 그래서 그러니까 이제 여기서 우리가 알아야 될 거는요. 뭐 재동포청 설립이 중요한 게 아니고 네. 이제는 이게 진정으로 이 750만, 800만 재동포들에게 네. 얼마만큼 권익을 가져다 주는 기간이 되느냐. 그렇죠. 이게 중요한 거고. 그렇죠. 맞습니다. 또 기존에 네. 지금까지 이렇게 전해 내려오던 이런 간섭이 다 바뀌어야 됩니다. 그렇죠. 그리고 왜 이제 바뀔 가능성이 있냐면은 이번에 사실 24만여 표 차로 네. 당락이 결정났습니다. 그렇죠. 그럼 이제는 네. 재동포를 무시하면 이제는 안 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그럼 차기에 또 마찬가지 일이. 네. 그러기 때문에 이제는 이번 윤석열 정부에서는 저는 이거는 분명히 지키지 않을까 그렇게 보고 우리 재외동포들도 이걸 아셔야 됩니다. 그냥 동포청 설립을 그냥 뭐 앵무새처럼 노래 부를 게 아니라 이게 어떻게 해야지만 진짜 우리가 효율적으로 운영이 돼서 동포들에게 실질적인 어떤 효과를 가져다 주는가. 그리고 또 한 가지는 동포들이 거기에 또 참여를 많이 해야 됩니다. 그렇죠. 그럴 때 그게 네. 진정으로 동포청이 되는 거죠. 껍데기는 만들었는데 속은 뭐 그 사람들이 가서 다 앉아있으면 이게 또 그래서 네. 제가 바라는 사항은 재외 동포청이 설립이 되면은 네.
우리 제외 동포 중에서 유능한 사람이 한번 청장으로 앉으면 어떨까 그 생각하고 청장도 있어요. 안 해도 되고 예. 거기에 요직도 많이 들어가요. 그럼 물론 이제 청장이 앉게 되면 요직 들어가게 되겠죠. 그렇게 해서 예. 실질적으로 이 동포 정책을 하려면은 예. 동포 사회를 알아야 정책을 그렇죠. 하는 거죠. 예. 그냥 책상에 앉아서 하는 거는 사실은 그거는 효과적인 그러니까 정책은 제가 아니죠. 원하는 게 네. 그거였어요. 그래가지고 지난번에 그 김성공 재단 이사장이 오셨을 때도 네. 제가 그렇게 이야기를 하니까 네. 그분도 말씀이 자기가 이렇게 해외를 돌아다니다 보면은 정말 보석같이 귀한 이 우리 동포들이 너무 많더라 이거예요. 그분도 인정하셨어요. 그래서 제외동포 설립되면은 좀 우리 제외동포 출신들이 네. 좀 많이 좀 이렇게 들어가서 일을 하면은 우리 제외동포들의 그 가려운 부분이라든가 이런 걸 그렇죠. 더 잘 아니까 업무가 정말 능력적으로 이렇게 할 수 있겠나 그 생각합니다. 그러니까 이 인재를 말씀하시는데 사실 인재는 뭐 해외에 있는 우리 동포들의 그 인재가 엄청나게 많다. 그렇죠. 그걸 실제 우리가, 생활하면서도 우리가 이 정말 현장 제대로 발굴해서 제대로 우리가 이분들을 이 인재들을 키우지 않고 그냥 먼 발자취에서 봐서 그렇죠. 그렇죠. 오히려 그 한국 국내에 있는 못지않은 젊은이들 못지않은 인재들이 무궁무진하게 많이 있다. 그러니까 그러한 인재들이 저는 이제는 이 글로벌 시대 아닙니까? 그러니까 꼭 뭐 미국, 한국을 떠나서 우리가 기여할 수 있는 그런 환경과 바탕이 돼야 되지 않을까? 네. 그렇습니다. 이제 워싱턴 DC에 그 벚꽃 축제도 지금 이제 막을 내리고 있고, 그렇죠. 결국 이제 봄이 와가지고, 네네. 결국은 이제 이 봄이 오면은 우리 한인들도 좋아하는 이제 골프의 계절이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 봄을 맞이해가지고 각 단체들이 그냥 경쟁적으로 지금 골프 대회를 개최하고 있거든요. 그러니까 이제 이번 주간에 이번 달 말에 이제 버지니아 한인회, 버지니아 은영재 회장이 그 회장을 있는 버지니아 한인회가 기술학교. 옛날 한사랑이죠. 그렇죠. 지금 버지니아 한인회 기술학교. 거기 이제 기금 마련을 위한 골프 대회를 골프 토너먼트를 합니다. 토너먼트를 하는데 현재 이제 진행은 뭐 순조롭게 준비가 돼가고 있고. 그 장소하고 어떻게 날짜 시간 장소가 아마 아세요? 그 버지니아 저쪽인데 아직 제가 그거를 입수를 안 했는데. 그래요. 근데 이게 에난데일 한인타운에서 뭐 한 30-40분 거리에 있는 그 골프장인데 골프장은 참 좋다고 합니다, 그게. 그런데 이제 아직 그 참가 인원이 조금 더 이제 좀 활기를 떼야 되기 때문에. 제가 지금 PC로 확인했거든요. 4월 30일 오후 1시부터 샷건으로 진행되는데 한인들이 자주 찾는 불런 골프 클럽입니다. 불런 골프이니까 관심 있는 여러분들 좀 많이 참여하셔가지고 골프 즐기시고 또 학교 기금도 이제 그 기금 모금에 우리가 좀 의미를 둬야 되고요. 그렇죠. 또 한 가지는 이제 뭐 하여튼 버지니아 한인회를 필두로 매달 이제 막 각종 단체에서 이 골프 토너먼트가 많이 있습니다. 그렇죠. 이번 주 일요일에는 또 멜랜드 한인회에서도 또 골프 대회가 있죠. 거기도 이제 기금 모금 또 골프가 있고 하는데 이제 멜랜드 한인회는 이번 주 일요일 4월 10일입니다. 오후 1시 접수는 11시부터 시작되는데요. 장소가 The Links at 어디죠? 골프장 이름이 그것도 볼티모어 인근에 있는 찰리던. 찰리던 골프 코스입니다. 그래서 여기에 관한 문의는 우리 그 헬렌 원 회장님한테나 헬렌 원 회장님 전화번호가 410-961-3466입니다. 이쪽으로 연락하셔가지고 이 멜랜드 한인회는 또 우리 그 코리아타운 그 글립 모형 건물이 조형물이죠. 그게 이제 기금으로 이제 하신다 그러니까 여러분들 많이 또 참여하셔가지고 즐거운 주말 보내시고 기금에도 참여하시고. 하여튼 뭐 기금도 중요하지만 이제 우리 한인들이 사실 이민 생활이 다들 피곤하고 고달프지 않습니까? 그래서 뭐 가끔이라도 이런 토너먼트에 참석하셔가지고 좀 건강도 좀 챙기시고 좀 친구들도 좀 챙기고 해서 이 즐거운 시간을 가지면서 힐링을 좀 했으면 좋겠어요. 알겠습니다. 그래야 또 새로운 일을 또 도전해 볼 수 있지 않을까. 이렇게 봅니다. 오늘도 뭐 많은 우리 사건, 사고 또 행사 이렇게 뒤돌아봤는데요.
네. 오늘은 뭐 이 정도로 또 하죠 뭐. 예, 하여튼 다음에 이제 좀 더 우리가 좀 깊이 있는 이런 네. 뉴스를 가지고 함께 이야기를 나누기로 하고요. 예. 네, 오늘 말씀 대단히 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네.